Very good evening, SBI Clerk Main State Aptitude question number 91 onwards. 91. Read the data carefully and answer the questions given below. Pie chart shows the number of people living in 5 apartments PQRST. And the table given below is the ratio of the people aged 11 to 20 years and 21 to 40 and aged between 41 to 70 years in the given apartments. Total number of people in 5 apartments is 5400. ఇక్కడ పై చార్ట్ ని డిగ్రీస్ లో రిప్రజెంట్ చేశాడు. అపార్ట్మెంట్ పి QRST 5 అపార్ట్మెంట్స్ డిగ్రీస్ లో రిప్రజెంట్ చేశాడు. టోటల్ పై చార్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 360 degrees. Total 360 degrees is equal to total number of people in the apartment. 360 degrees is equal to 5400. సో ఇక్కడ ఈచ్ 1 degree కావాలంటే మనకి 5400 by 360 చేస్తే 15 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 36 15 times 36 10s 360 36 5s 180 360 plus 180 540 15 times అంటే ఈచ్ 1 degree is equal to 15 people. Each 1 degree is equal to 15. Therefore tabular form రెడీ చేద్దాం మనం. P apartment P Q R S and T. There are 5 apartments. Total number of people and ratio of the persons aged between 11 to 20 years, 11 to 20 and 21 to 40 and 41 to 70. These are the age groups. Okay. P Q R S T and the total number. Okay. So total number is 5400. ఇప్పుడు ఈచ్ 1 degree is equal to 15% కాబట్టి 560 plus 280 840. నెక్స్ట్ 72 అంటే 72 లో హాఫ్ 36 72 plus 36 108 1080 1080. 32 అంటే 32 లో హాఫ్ 16 కాబట్టి 48 32 15s and 116 15s. సో 116 15s అంటే 116 లో హాఫ్ దట్ ఈస్ 58. 116 plus 58 1740. So okay, last one 84 lo half 42. So therefore 84 plus 42 1260. This is the total number. So into 15 చేస్తే సరిపోతుంది. ఈచ్ 1 degree is equal to 15 కాబట్టి ప్రతిదాన్ని ఇంటూ 15 చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు రేషియోస్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 8 plus P 8 plus 7 15 plus 6 21 parts. 21 parts చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 40. ఈచ్ పార్ట్ 40 అయితే 8 parts 8 40s 320, 7 40s 280, 6 40s 240, 8 is to 7 is to 6, 8 is to 7 is to 6. Next 6 is to 5 is to 7 ఇచ్చాడు 18 parts. Then 18 parts చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 60 అంటే 6 7s are 42 420 and 6 6s are 36 360, 6 5s are 300. Yeah, 6 5s are 30. And 5 is to 4 is to 3. Next ratio R 5 is to 4 is to 3 అంటే మనకి మొత్తం 12 parts చేస్తే each part is 40 అయితే 200 and 160 and 120. Yes. Next one 200 plus 280. Yes, సరిపోయింది. 9 plus 6. Yes చూస్తే 9 plus 6 15 plus 5 20 parts. దీన్ని 20 parts చేస్తే each part is 87 nines కావాలి. 870 లోంచి 87 తీసేస్తే 783 87 nines ఇది 87 nines 87 6 87 5s 87 5s so that is 80 5s are 400 87 5s are 35 435. నెక్స్ట్ దీనికి ఇంకా 87 యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 65 87 అంటే 22 దట్ ఈస్ 522 7 యాడ్ చేస్తే 12 87
yes, 1 44 plus 8 52. Next, or T చూసుకుంటే 8:7:5. 8:7:5 అంటే అది కూడా 20 parts చేయాలి. ఇది 20 parts చేస్తే each part is 63. Each part is 63. 863s. 863s అంటే 860s 480 plus 3 8s are 24. 504. 504. And 7 63 5s. 63 5s are 365 so 315. And 63 7s. 67s 420. 3 7s are 21. 441. Therefore, this is 441. So, this is different distribution అయిపోయింది. First question కి వెళ్ళిపోదాం. So, what is the difference between the people aged up to 40 years living in apartment S to the people aged above 40 years living in apartment P and T? S లో apartment S లో aged up to 40 years. S లో up to 40 years అంటే this is up to 40 years. ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 3 plus 2 5. 3 plus 2 5. 8 plus 2 10. 1. Therefore, 12 plus 1 13. 1305. 1305. And next, aged above 40 years living in apartments P and T. P and T. P 240. Aged above 40 years 240. T 315. 240 315. Therefore, together 555. 555. 555 subtract just a 0. 10 loంచి 5 తీస్తే 5. ఇక్కడ 12 loంచి 5 తీస్తే 7. Therefore, the answer is 750. Second option is the answer. Second option is the answer. Next one, 92. People living in apartment Q aged up to 20 years and apartment R between 21 to 40 years together is Q aged up to 20 years. Q aged up to 20 years 420 and R lo nemo 21 to 40 కావాలి. R లో 21 to 40 అంటే 160. 420 160. This is 580. 580 is how much percent less than aged between 41 to 70 S and T together. So ఇందాక ఏమొచ్చిందంటే మనకి 580. 580 is how much percent less than 41 to 70 living in apartments both S and T. S and T ఈ రెండిట్లో summation 435 35 15 50 750. 750 కంటే ఇది ఎంత లెస్ ఉందని అడుగుతున్నాడు. 750 కంటే ఎంత లెస్ ఉందంటే 170 less. 170 on 750 into 100. Therefore, zeros get cancelled. Zeros cancel చేస్తే 25 cancellation ఇక్కడ 4 times, ఇక్కడ 3 times. Therefore, 17 4s are 68. 68 by 3%. 68 by 3 అంటే 22 times 66. 22 2 by 3. Therefore, the percentage is 22 2 by 3%. That is the answer. Therefore, first option is the answer 22 2 by 3%. That is the answer. Yes. 11 to 20 Q అడిగాడు 420. 21 to 40 R అడిగాడు. ఈ రెండిట్ల యొక్క సమ్మేషన్ 580. 580 is how much percent less than S and T together. S and T together 41 to 70. ఈ రెండు together 750. 750 కంటే ఇది ఎంత లెస్ ఉందంటే 170 on 750 into 100 చేస్తే 22 2 by 3%. Next one. 93. So what is the ratio of the average number of people living in apartments PQR aged between 41 to 70 RST? Average number of people living in apartments RST aged between 41 to 70. PQR అంటే ఈ మూడు టోటల్ చేయాలి. PQR తర్వాత ఈ మూడు టోటల్ చేయాలి. ఎస్, రేషియో అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ మూడు టోటల్ చేస్తే 41 to 70 PQR. సో ఈ మూడు టోటల్ చేస్తే 120 240 360 360 ప్లస్ 300 660 660 is 2. అండ్ ఈ లాస్ట్ మూడు టోటల్ చేస్తే ఈ రెండు ఇందాక టోటల్ చేస్తే 750 750 ప్లస్ 120 అంటే 870. సో మనకి క్యాన్సిలేషన్ 3 క్యాన్సిలేషన్ 22 is to 3 cancellation 29. 29 3s are 87. Therefore, the ratio is 22 is to 29. 22 is to 29. Fourth option is the answer. Fourth option 22 is to 29 is the answer. 94. 94. If 30% of the people aged between 41 to 70 years from all the apartments are female, and 60% of the people aged up to 40 years from all the apartments are male. First ఏం చెప్పాడు, 30% of the people aged between 41 to 70. 41 to 70 అంటే లాస్ట్ కాలం. లాస్ట్ కాలం ఫ్రమ్ ఆల్ ద అపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఫిమేల్. 30% ఫిమేల్ అట. అంటే ఈ టోటల్ చేద్దాం ముందు. ఈ టోటల్ చేస్తే 5 + 5 10 1
5, 7, yes, 11, 5 plus 2 plus 3, 10, 11, 1, 3 plus 3, 6, 15, 15, yes. 6 plus 4, 10, 14, 1410. Therefore 1410. సో ఇప్పుడు దీంట్లో 30% అంటున్నాడు. దీంట్లో 30% అంటే 141 threes. 30% ఆఫ్ ద పీపుల్ బిట్వీన్ 41 to 70 years ఫ్రమ్ ఆల్ ద అపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఫిమేల్. కానీ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు చూడండి. క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు అంటే దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫిమేల్ ఏజ్డ్ అప్ టు 40 years? ఇక్కడ అప్ టు 40 years మేల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, రివర్స్ లో ఫిమేల్ అడుగుతున్నాడు. అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద అపార్ట్మెంట్స్ టు ద మేల్ ఏజ్డ్ బిట్వీన్ 41 to 70. మనం ఏదైతే 41 to 70 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో ఆల్ ద అపార్ట్మెంట్స్, దాంట్లో ఫిమేల్ 30% అయితే వాడు అడిగిందేమో మేల్ అడుగుతున్నాడు. మేల్ అంటే రిమైనింగ్ 70% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందంటే మనకి 141 sevens. 141 sevens. 10% 141 sevens. 141 sevens అంటే 14 sevens are 98, 987. సో దానికి డిఫరెన్స్, దానికి ఇంకా దేనికి అడుగుతున్నాడు. If 30% of the people aged 41 to 70 years from all the apartments are female, and 60% of the people aged up to 40 years from all the apartments are male, 60% aged up to, అంటే ఇప్పుడు టోటల్ మనకి 5,000, యాక్చువల్గా 5,400. 5,400 లోంచి 1410 తీసేస్తే మనకి ఈ 1410 తీసేస్తే మిగతా అప్ టు 40 years వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. అంటే 11 to 20, 21 to 40 టోటల్ లోంచి ఇది తీసేయడం వల్ల ఈ రెండు కలిపి వస్తాయి. ఈ రెండు కలిపి ఎంత అంటే 90, ఇక్కడ 3, therefore 3390. సో 1400 పోతే సారీ 3990. therefore 3990. 3990లో మనకి ఇక్కడ 60% of the people aged from all the departments are male. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫిమేల్ ఏజ్డ్ అప్ టు 40. ఫిమేల్ కావాలంటే దీంట్లో ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంట్ కావాలంటే మనకి 40% క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 40% క్యాల్కులేట్ అంటే 399 ఇంటూ మనకి 40% 4తో మల్టిప్లై చేయాలి. 400 4s are 1600. 400 4s are 1600. 1600 లోంచి 4 తీసేస్తే 1596. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ 1596 లోంచి 987 డిఫరెన్స్ అని అడుగుతున్నాడు వాడు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, డిఫరెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నాడు కాబట్టి 1596 లోంచి 987 తీసేయాలి. తీసేస్తే 16 లోంచి 7 తీస్తే 9 అండ్ 0 ఇక్కడ 609. therefore the answer is 609. 609 is the answer, third option. Okay, the last one. సో ఓకే, మొత్తం ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఒకసారి మనం చూస్తే 41 to 70 ఆల్ టోటల్ చేసాం మనం. టోటల్ చేస్తే 1410. ఇది 1410 అయితే టోటల్ లోంచి ఇది తీసేస్తే ఈ రెండు కలిపి 3990. ఇప్పుడు దీంట్లోనేమో 60% మేల్ అని చెప్తున్నాడు. 60% మేల్ అంటే రిమైనింగ్ 40% ఫిమేల్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అదే అడుగుతున్నాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫిమేల్ ఏజ్డ్ అప్ టు 40 years ఫ్రమ్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్? ఫిమేల్ కావాలి మనకి, ఫిమేల్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫిమేల్ ఏజ్డ్ అప్ టు 40 years ఫ్రమ్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ టు ద మేల్ ఏజ్డ్ బిట్వీన్ 41 to 70. 41 to 70లో మనకి ఏం కావాలంటే వాడు చెప్పిందేమో 30% పీపుల్ ఆల్ ద అపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఫిమేల్. 30% ఫిమేల్ కాబట్టి మనకు కావాల్సింది మేల్. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో మేల్ 70% క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 141 into 7 చేసాం, దట్ ఈస్ మేల్ వచ్చారు మనకి. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ 60% మేల్ అయితే రిమైనింగ్ ఫిమేల్ 40% క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, ఎంత వచ్చారు. దేర్ ఫోర్ ఈ డిఫరెన్స్ అడిగాడు. డిఫరెన్స్ అడిగితే 609 is the difference. Next 95. 95. If 40% of the people from apartments S are moved to R as per the ratio of the people aged between 11 to 20, 21 to 40, 41 to 70, 12:9:8, then the people aged above 20 years in apartment S is how much more than the people aged up to 20 years from the same apartment? ఎస్ గురించి మాత్రం మాట్లాడుతున్నాడు. ఎస్ తీసుకుంటే మనకి ఇవి ఫిగర్స్ 783, 522, 435. సో మొత్తం ఒకసారి మనం
ఎస్. ఇప్పుడు చూస్తే 40% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ అపార్ట్మెంట్ ఎస్ ఆర్ మూవ్ టు ఆర్. ఎస్ లో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనకి 783 అండ్ 522 అండ్ 435 డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఎస్ లో. ఇప్పుడు 40% ఆఫ్ ద పీపుల్ అపార్ట్మెంట్ ఎస్ ఆర్ మూవ్ టు ఆర్ యాజ్ పర్ ద రేషియో. ఈ రేషియోలో మూవ్ అవుతున్నారట. ఎస్ లో మొత్తం 1740లో 40% అంటే 174 ఫోర్స్ మూవ్ అవుతున్నారు. సో 4 4s are 16, 17 4s are 68 plus 1 69, 696. ఈ 696 ఏ రేషియోలో మూవ్ అవుతున్నారంటే 12:9:8. 12:9:8 అంటే 9 plus 8 17, 17 plus 12 29 parts. అంటే ఇప్పుడు 696 ని 29 parts చేయాలి. 29 parts చేస్తే 2 times 4 times 24 each part. అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు అంటే 11 to 20, 21 to 40 అండ్ 41 to 70 ఎవరైతే మూవ్ అయ్యారో ఆర్ అపార్ట్మెంట్ ఎస్ నుంచి ఆర్కి మూవ్ అయ్యారో వాళ్ళు ఏ రేషియోలో ఉన్నారు 12:9:8. ఇక్కడ ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 24 కాబట్టి 1224s to 88. 1224s to 88. నెక్స్ట్ రేషియో 9 924s 260 అండ్ నెక్స్ట్ 8 24s are 192. వీళ్ళు మూవ్ అయిన వాళ్ళు. సో మూవ్ అయిన వాళ్ళు పోతే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే 13 లోంచి 8 తీస్తే 5, 17 లోంచి 8 తీస్తే 9, 495. ఇక్కడ 12 లోంచి 6 తీస్తే 6, 0 అండ్ 306. ఇక్కడ 3 అండ్ 13 లోంచి 9 తీస్తే 4, 243. ఇది రిమైనింగ్ ఎస్ అపార్ట్మెంట్ లోని వాళ్ళు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడంటే దెన్ పీపుల్ ఏజ్డ్ అబౌవ్ 20 years ఇన్ అపార్ట్మెంట్ ఎస్ ఈజ్ హౌ మచ్ మోర్ దాన్ above 20 years is how much more than the people aged up to 20 years from the same apartments. So okay, ఇప్పుడు above 20 years అంటే ఈ రెండు కలిపి అంటే 243 యాడ్ చేస్తే మనం 243 యాడ్ చేస్తే 243 యాడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ 94549. ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. అంటే అబౌవ్ 20 years ఆఫ్ ఏజ్, బిలో 20 years ఆఫ్ ఏజ్, అప్ టు 20 years ఆఫ్ ఏజ్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. 495. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 54. Therefore the answer is 54. First option is the answer. So very clear. Next 96. Caselet. Read the data carefully and answer the questions given below. The data regarding the number of movie tickets of various classes such as balcony, deluxe, gold and silver class sold by 3 multiplex theaters, Inox, IMAX, Cinepolis on the opening day of Saho movie. Saho movie opening day, Inox, IMAX, Cinepolis, 4 different tickets, balcony, deluxe, gold, silver classes గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సో టాబ్లర్ ఫామ్ చేస్తే బాగుంటుంది. టాబ్లర్ ఫామ్ ఎస్. బాల్కనీ 4 different classes, బాల్కనీ అండ్ deluxe, gold and silver. Balcony, deluxe, gold and silver classes. Okay, so Inox, IMAX, next Cinepolis, total number, so balcony, deluxe, gold, silver and total. This is the table. Okay, ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తే number of balcony tickets sold by Inox is 50% of the gold class tickets sold by IMAX. Inox balcony tickets 50% of the gold class tickets sold by IMAX.
ఈ రెండు 2:1 రేషియో అంటున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ 50% ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్, సిల్వర్ క్లాస్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై ఐమాక్స్ is double the same tickets sold by the Cinepolis. Silver class tickets sold by IMAX is double the number of Cinepolis, same class Cinepolis. And next, number of gold class tickets sold by Cinepolis is same as that of the silver class tickets sold by INOX. Number of gold class tickets sold by Cinepolis is same as silver class. ఇక్కడ వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు మనకి. ఇక్కడ వచ్చింది కొద్దిగా నెంబర్. Average number of all class tickets sold by Cinepolis is 185. Cinepolis all the classes 185 అట. అంటే 4 classes కాబట్టి 4 185s. 720 plus 20 740. 185 4 740. Ratio of the gold class tickets sold by Cinepolis, gold to silver class. Gold to silver Cinepolis 7:4 ratio చెప్తున్నాడు ఈ రెండు. Total silver class tickets sold by 3 multiplex 110 less than gold class tickets sold by 3 multiplex. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ బాల్కనీ టికెట్స్ సోల్డ్ బై 3 మల్టీప్లెక్స్ ఆర్ 375. టోటల్ balcony tickets sold by Cinepolis are 80 less than IMAX. Total balcony tickets sold by 3 multiplex is 75, out of which 1/3 sold by INOX. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది బాగా. టోటల్ బాల్కనీ టికెట్స్ సోల్డ్ బై 3 మల్టీప్లెక్స్ ఆర్ 375. బాల్కనీ టికెట్స్ టోటల్ 375, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 1/3 ఆర్ ఐనాక్స్. ఇంక ఈ రెండు కావాలి మనకి. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 80 చెప్తున్నట్టున్నాడు. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి టోటల్ బాల్కనీ టికెట్స్ సోల్డ్ బై Cinepolis ఆర్ 80 లెస్ దాన్ ఐమాక్స్. Cinepolis లో బాల్కనీ టికెట్స్ ఐమాక్స్ కంటే 80 లెస్ అట. ఈ రెండు కలిపి ఎంత ఉంటాయంటే ఇప్పుడు మనకి 375 టోటల్, 125 తీస్తే రెండు కలిపి 250. ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ 80. రెండింటి యొక్క సమ్ ఏమో 250, డిఫరెన్స్ ఏమో 80. 250 80 330. 330లో హాఫ్ ఇది ఉంటుంది 165. 250లోంచి 80 తీస్తే 170. 170లో హాఫ్ ఇది ఉంటుంది. అంటే A ప్లస్ B/2 చేస్తే ఇది వస్తుంది, పెద్దది వస్తుంది. A మైనస్ B/2 చేస్తే అంటే రెండు యాడ్ చేసి బై 2 చేస్తే పెద్దది వస్తుంది. యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి బై 2 చేస్తే చిన్నది వస్తుంది. ఈ రెండింటి యొక్క టోటల్ ఏమో 250 అండి. టోటల్ 250, డిఫరెన్స్ ఏమో 80. 250 ప్లస్ 80 330. 330/2. 250 మైనస్ 80 170. 170/2 85. టోటల్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు and all class tickets sold by INOX is 25% more than all class tickets sold by Cinepolis. ఇప్పుడు ఐనాక్స్ ఏదైతే ఆల్ క్లాస్ ఉందో దీనికంటే 25% మోర్. 25% అంటే దీంట్లో 1/4 అంటే 185. 185 దీనికి యాడ్ చేయాలి. సో 160 యాడ్ చేస్తే 900, 25 యాడ్ చేస్తే 185 యాడ్ చేయాలి కాబట్టి 925. డిఫరెన్స్ 185. ఎస్. నెక్స్ట్, average number of deluxe class tickets sold by 3 multiplex is 215. Deluxe class 215 and 645. 3 multiplex 3 into 215. దాంట్లో 1/3 sold by Cinepolis. 1/3 అంటే 215. బట్ ఈ రెండు ఏ రేషియోలోనే చెప్పాడు ఇందాక మనకి 7:4. ఎందుకంటే ఇది ద రేషియో ఆఫ్ ద గోల్డ్ టు సిల్వర్ క్లాస్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై Cinepolis is 7:4. ఈ టోటల్ చేద్దాం ముందు. ఈ టోటల్ 740లో ఈ రెండు కలిపితే మనకి 300 తీస్తే ఈ రెండు కలిపి 440 ఉండాలి. 440ని మనం 7:4 11 పార్ట్స్ చేస్తే 440ని 11 పార్ట్స్ చేస్తే 40. 7 40s 280. 440s 160. Therefore 280 plus 160 440. 440 plus 300 740 సరిపోయింది. నెక్స్ట్, ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చూస్తే యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై టోటల్ సిల్వర్ క్లాస్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై 3 మల్టీప్లెక్స్ ఆర్ 110 లెస్ దాన్ సోల్డ్ బై దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏ రేషియోలోనే చెప్పాడు ఇందాక. ఈ రెండు 1:2 ఏదో చెప్పాడు. అంటే సిల్వర్ క్లాస్ టికెట్స్
యా, సిల్వర్ క్లాస్ ఇక్కడ చూస్తే సిల్వర్ క్లాస్ ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ బాల్కనీ టికెట్స్ సోల్డ్ బై ఐనాక్స్ ఇస్ 50% ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్ క్లాస్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై ఐమాక్స్. ఇది బాల్కనీ సోల్డ్ బై ఐనాక్స్ 50% అంటున్నాడంటే గోల్డ్ ఇది 250 అయి ఉండాలి ఐమాక్స్. నెంబర్ ఆఫ్ బాల్కనీ టికెట్స్ సోల్డ్ బై ఐనాక్స్ ఇస్ 50% ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్ క్లాస్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై ఐమాక్స్. ఎస్, ఐమాక్స్ గోల్డ్ క్లాస్ కి 50% అది. నెక్స్ట్, సిల్వర్ క్లాస్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై ఐమాక్స్ డబుల్స్ ద సేమ్ టికెట్ సోల్డ్ బై సినీపోలిస్. దీనికంటే ఇది డబుల్ అంటున్నాడు అంటే ఇది 320. నెక్స్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్ క్లాస్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై సినీపోలిస్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద సిల్వర్ క్లాస్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై ఐనాక్స్. Cinepolis gold class tickets 280 and a silver Inox is also 280. Yes, number of gold class tickets sold by Cinepolis, yes, 280 is same as the silver class tickets sold by this. Next, average number of gold class average number of all class tickets sold by Cinepolis is 185. Ratio of the gold to silver 7:4. Total silver class tickets sold by 3 multiplex are 180, 110 less than gold class tickets sold by. So ఇప్పుడు ఇది టోటల్ వచ్చేస్తుంది మనకి. టోటల్ వచ్చేస్తే 320 280 320 280 దిస్ ఇస్ 600 760 760. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, టోటల్ సిల్వర్ క్లాస్ టికెట్ సోల్డ్ బై 3 మల్టీప్లెక్స్ ఆర్ 110 లెస్ దాన్ గోల్డ్ క్లాస్. గోల్డ్ క్లాస్ కంటే సిల్వర్ క్లాస్ ఆల్ ద 3 మల్టీప్లెక్స్ లో 110 లెస్ అన్నాడు. దీనికంటే 110 మోర్ అంటే 870. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ చూస్తే మనకి 530 దీంట్లో తీసేస్తే 340 మిగులుతుంది ఇక్కడ. ఎస్, 340 530 340 870 సరిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ చూద్దాం మనం. ఈ టోటల్ చూస్తే 125 తీసేస్తే ఇది ఇంక మొత్తం ఈ మూడు కలిపి 800 ఉండాలి. 800 లో ఈ రెండు కలిపితే 620 అంటే ఇది 180 ఉండాలి. ఎస్, రెండు కలిపితే 620 ప్లస్ 180 800 125 925. సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం టోటల్ మనకి 645 అంటే దీంట్లో ఇది 215 తీసేస్తే ఈ రెండు కలిపి 430 అంటే ఇది 250 ఉండాలి. ఎస్, నెక్స్ట్ ఇది టోటల్ చేస్తే ఇప్పుడు 5 18 1 6 ప్లస్ 3 985. సో మొత్తం టోటల్ చేయొచ్చు. 5 ప్లస్ 5 10 0. ఓకే, 11 15 అంటే 1 10 19 26 2650. ఎస్, ఇది టోటల్ టేబుల్. సో క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్కనీ గోల్డ్ సిల్వర్ క్లాస్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై ఐమాక్స్. ఐమాక్స్ బాల్కనీ డీలక్స్ అడగట్లేదు మనకి, డీలక్స్ కాకుండా గోల్డ్ సిల్వర్ అంటే ఇప్పుడు 985 నుంచి 250 తీసేయాలి మనం. 985 నుంచి 250 తీసేస్తే 735 985 లోంచి 250 ఈ డీలక్స్ అక్కర్లేదు కాబట్టి డీలక్స్ తీసేస్తే దట్ ఈస్ 735 బై 3 చేస్తే యావరేజ్ 720 లో 180 185. therefore the average is what is the average number of balcony IMAX? So 3 అయితే సారీ, సో మనకి 3 అయితే 240 720 to 240 245. yes, 245. first option is the answer, 245. next, 97. what is the difference between the total number of tickets sold by IMAX to the INOX? INOX difference adugutunnadu, difference 60, therefore fourth option. next, 98. if the cost of balcony deluxe gold and silver class tickets 180 150 120 100 అంటే ఈ 4 క్లాసెస్ టికెట్స్ రేట్స్ చెప్తున్నాడు, దెన్ ఐనాక్స్ గెట్స్ హౌ మచ్ మోర్ కలెక్షన్ దాన్ సినీపోలిస్. ఐనాక్స్ అండ్ సినీపోలిస్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. డిఫరెన్స్ చూస్తే దీనికంటే ఇది బాల్కనీ టికెట్స్ ఎక్కువ, బట్ డీలక్స్ టికెట్స్ సినీపోలిస్ ఎక్కువ, గోల్డ్ టికెట్స్ ఇదే ఎక్కువ, సిల్వర్ టికెట్స్ ఇదే ఎక్కువ. ఐనాక్స్ అన్ని టికెట్స్ ఎక్కువ కానీ ఒక డీలక్స్ కేటగిరీ మాత్రం సినీపోలిస్ ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి సినీపోలిస్ పక్కన పెట్టి ముందు ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందో చూద్దాం. ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే 40 85 125 40 టికెట్స్ 40 into each ticket cost ఎంత ఇచ్చాడు మాది 180 40 180 4 180 is 720 అంటే 7200. ఎస్, అలాగే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 280 340 60 టికెట్స్ ఈచ్ టికెట్స్ కాస్ట్ 120 అది కూడా 7200. ఇది 60 టికెట్స్ డిఫరెన్స్. గోల్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 120 అది. నెక్స్ట్
ఈ డిఫరెన్స్ చూస్తే 120, 160, 280, 120, 120 into 100 కాబట్టి 12,000. సో ఇక్కడ వరకు మొత్తం టోటల్ ఎంత వచ్చిందంటే 26,400 వచ్చింది. కానీ దీనికంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది. ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే 35 టికెట్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఈచ్ టికెట్ కాస్ట్ ఎంత అంటే 35 into 150, 35 15s కావాలి. 35 15s అంటే 5 to 525, 35 15s అంటే 5250. ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. దర్ఫోర్ 400 లోంచి 250 తీస్తే 150 and 26 లోంచి 5 తీస్తే 21,150. Therefore the answer is 21,150. Third option is the answer. Third option is the answer. 21,150. 99. What is the ratio of the sum of deluxe class tickets sold by Inox, gold class tickets sold by Cinepolis? Inox lo deluxe ata. Inox lo deluxe ante 180 and Cinepolis lo gold 280. 180 280 అంటే 460 ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి ఏం అడుగుతున్నాడు. And some of the gold class tickets sold by Inox, gold class Inox 340 and silver tickets sold by IMAX, silver tickets sold by 320, 340 320 and 660, 460 660 ratio అడుగుతున్నాడు. Therefore 23:33. Therefore ratio is 23:33. Therefore second option is the answer. 100. Total deluxe class tickets sold by 3 multiplex is how much percentage more than the total balcony tickets sold by the 3 multiplex? Deluxe is what percentage of balcony? Yes, deluxe class is what percentage more than the balcony. దీనికంటే ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందని అడుగుతున్నాడు. ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే మనకి ఇక్కడ 25 245 270 మోర్ ఉంది. ఎంత? 270 మోర్ ఆన్ 375 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీనికంటే ఇది ఎంత ఎక్కువ? 270 మోర్ ఆన్ 375 into 100. సో 25 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 4 times 25 ఇక్కడ 15 25 is 375. ఈ 15 దీంట్లో 270 లో 18 times 18 4s are 72. Therefore the percentage is 72%. That is the answer. So 101 Q1 Q2. Yes. Each question below contains a statement followed by quantity 1 and quantity 2. Find the relation between them. Mark your answer accordingly. Quantity 1. If the sum of the time taken by Madhu travels x by 4 kilometers at a speed of 10 kilometers per hour, x by 4 kilometers at the rate of 10 kilometers per hour అంటే 4 10s are 40 అయిపోతుంది. Plus x by 4 kilometers at the speed of 10 and x by 5 kilometers at the speed of y. X by 5 kilometers at the speed of y, 5y, is equal to the time taken by him travel x kilometers at a speed of 20. X kilometers at a speed of 20 అట. అంటే ఆ x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇది 1/40, ఇది కూడా 1/40 అయితేనే 1/40 plus 1/40. x క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/40 plus 1/5y is equal to 1/20. ఇది 1/40, ఇది 1/40 అయితే 2/40 అవుతుంది. 1/40 plus 1/40 2/40. 2/40 is equal to 1/20. అంటే అది ఈక్వల్ అవ్వాలంటే y is equal to 8 అవ్వాలి. 8 5s are 40 కాబట్టి y is equal to 5. So then what is the value of y అని అడుగుతున్నాడు. y is equal to 5. y is equal to 5 and quantity 2 ఎంత వచ్చిందంటే 20. Therefore quantity 1 5, quantity 2 20, q1 less than q2. q1 less than q2. Therefore second option is the answer. Second option. Next, x is equal to square root of 144. Square root of 144 ante that is 12. Okay, and y is equal to, x is equal to 12, y is equal to 16 minus 15 1. Therefore it is 16 minus 15 1. Therefore x greater than y and q1 greater than q2. X greater than y, q1 greater than q2. So first option is the answer. First option. Next one. If the HCF and LCM of two numbers are 110 and 1353, one of the number is 11, then find the other number. So one of the number is 11 and second number B 110, LCM into HCF 1353. Therefore 11 దీంట్లో 10 times, so therefore B is equal to 13530 వస్తుంది. Therefore Q1 ఇది, Q2 కూడా అంతే ఇచ్చాడు. Therefore Q1 is equal to Q2. Therefore the answer is fifth option.
సో ఇది Q1 అండి. Q2 కూడా అంతే ఇచ్చాడు మనకి. Q2 కూడా 13,530 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో therefore Q1 is equal to Q2. That is the answer. Next, 104. Two consecutive integers whose sum is equal to 139. Two consecutive integers whose sum is equal to 139, then find the smaller number. Sum 139 అయితే టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఇంటిజర్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఒకటి 69 అయి ఉండాలి, ఇంకొకటి 70 అయి ఉండాలి. 69 ప్లస్ 70 రెండు యాడ్ చేస్తే 139. Therefore find the smaller number అంటున్నాడు. Small number is 69. Two consecutive odd numbers whose sum is equal to 136. 136 sum అంటే యావరేజ్ సమ్. టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ కాబట్టి సమ్ 136 అంటే యావరేజ్ 68. యావరేజ్ 68 అంటే ఇది 67, ఇంకొకటి 69 అయి ఉండాలి. So these are the two consecutive. Summation is 136. Find the larger number అంటున్నాడు. ఇక్కడ 61, ఇక్కడ 69. Therefore Q1 is equal to Q2. Therefore the answer is both are equal, 105. So find the LCM of 12, 15, 12. ఇక్కడ 12, 14, 16. LCM కడితే LCM ఎప్పుడు కూడా ఉన్న వాటిలో చిన్నదానికంటే పెద్దది అవుతుంది. లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఎప్పుడు పెద్దదిగా ఉంటుంది, హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు చిన్నదిగా ఉంటుంది. సో Q2 చూస్తే HCF కట్టాలి. 12, 36, 48 కి HCF is ఈ మూడిట్లకి HCF 12. ఇది 12 ones, 12 threes, 12 fours. Therefore HCF is 12. కానీ ఇక్కడ LCM చిన్న నెంబరే. LCM of 12, 14, 16 అడిగినప్పుడు వీటికి LCM డెఫినెట్ గా గ్రేటర్ దాన్ 12 ఉంటుంది. The LCM of these numbers is greater than 12 అవుతుంది. ఇది 12 వచ్చింది, అది గ్రేటర్ దాన్ 12 వచ్చింది అంటే Q1 గ్రేటర్ దాన్ Q2. Therefore the answer is Q1 greater than Q2. నెక్స్ట్ వన్. అంటే కట్టాల్సిన పని లేదు, క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్వైస్ ద షేర్ ఆఫ్ విజయ్ అండ్ ద థ్రైస్ ద షేర్ ఆఫ్ కిరణ్? ఇది డేటా సఫిషియన్సీ. Each question given below is followed by two statements, 1 and 2. You have to determine whether the data given in the statement is sufficient to answer the question. Very good. So what is the difference between the twice the share of Vijay? Twice the share of Vijay and thrice the share of Kiran. అంటే ఏది పెద్దది వస్తే దాంట్లోంచి చిన్నదాన్ని తీసేయాలి. డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఏది పెద్ద అయితే పెద్ద దాంట్లోంచి చిన్నదాన్ని తీయాలి. The amount 14,000 is divided between Vijay and Kiran in the ratio 3:4. ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగింది విజయ్ అండ్ కిరణ్ అడుగుతున్నాడు. విజయ్ అండ్ కిరణ్ 3:4 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే 14,000 విజయ్ అండ్ కిరణ్. 14,000 అంటే 6,000, 8,000 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. 14,000 సరిపోయింది. దెన్ ఇప్పుడు ట్వైస్ ద షేర్ ఆఫ్ విజయ్ అండ్ థ్రైస్ ద షేర్ ఆఫ్ కిరణ్ డిఫరెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. 1 alone సఫిషియంట్. ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెన్స్ కట్టొచ్చు. ఓకే, డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు పెద్ద దాంట్లో చిన్నదాన్ని తీసేస్తాం. సో లేదు, డిఫరెన్స్ వాల్యూ మనం మాట్లాడొచ్చు ఇక్కడ. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్వైస్ ద షేర్ ఆఫ్ విజయ్ అండ్ ద థ్రైస్ ద షేర్ ఆఫ్ కిరణ్. కిరణ్ థ్రైస్ ద షేర్ అంటే 24,000 అండ్ ట్వైస్ ద షేర్ ఆఫ్ విజయ్ 12,000. కిరణ్ అండ్ విజయ్ difference is 12,000. So 1 alone sufficient. Statement 2. So the amount 18,000 is divided Mohan and Kiran అంటున్నాడు. మనకి విజయ్ గురించి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. Therefore 2 alone is not sufficient. Only 1 alone sufficient. Next, 107. What is the profit or loss percentage incurred by selling an article for 18,000? అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ is 18,000. What is the gain or loss percentage? పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడు. గెయిన్ ఆర్ లాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అన్నాడు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటేనేమో మనకి లాస్ వస్తుంది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండి కాస్ట్ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ తెలియదు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు. కాబట్టి మనం అది గెయిన్ ఆ లాస్ చెప్పలేం. therefore యూనిక్ సొల్యూషన్ రాదు, ఆన్సర్లు వస్తున్నాయి ఇక్కడ నుంచి. అంటే therefore statement 1 alone is not sufficient to answer the above question. Why? Because answer is not unique from statement 1. Statement 2 చూసుకుంటే రేషియో బిట్వీన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ రేషియో చెప్తుంది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ రేషియో ఇస్ 3:2. 3:2 అంటే ప్రాఫిట్ 1 పార్ట్ ఇక్కడ. సో therefore గెయిన్ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది, 1 part out of కాస్ట్ ప్రైస్ 2 parts into 50.
ఇంటూ 100 చేస్తే 50% ఇస్ ద గెయిన్ పర్సెంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. Therefore 2 alone sufficient. Therefore 2 alone sufficient. 1 alone is not sufficient, 2 alone sufficient. What is the 3-digit number? ఆ 3-digit number ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో స్టేట్మెంట్ 1, the first and the third digit is 2. ఫస్ట్ థర్డ్ డిజిట్ చెప్తున్నాడు. థర్డ్ డిజిట్ ఫస్ట్ డిజిట్ చెప్పినంత మాత్రం 3-digit నెంబర్ ఏంటో మిడిల్ డిజిట్ తెలియదు. 1 alone is not sufficient. The 3-digit number is divisible by 3 and 4. 3 and 4 అంటే if a number is divisible by both 3 and 4 then it is exactly divisible by 12. 12 చేత divisible అవ్వాలి. ఇప్పుడు 12 చేత divisible అవ్వాలంటే అది 4 చేత 3 చేత రెండింటి చేత divisible అవ్వాలి. వెరీ గుడ్. అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు 0 ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, అంటే 0 2 అంటే 3 మల్టిపుల్ అవ్వాలంటే ముందు ఇక్కడ మినిమం 2 ఉండాలి. మినిమం 2 ఉండాలి, ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 22 లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 22 అంటే 4 డివిజిబుల్ అవ్వాలి. అంటే మనకి ఇక్కడ 2 సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. 2 సాటిస్ఫై అవుతే మళ్ళీ 3 క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే 5 పెట్టాల్సి ఉంటుంది. 5 పెడితే 52 4 పోతుంది, అంటే దిస్ ఇస్ ద నెంబర్ 252. 252 తర్వాత మనం ఇంకేం పెట్టచ్చు అంటే 3 కలిపి 282 కూడా పెట్టచ్చు. Therefore ఇప్పుడు దీంట్లో 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కానీ 4 క్యాన్సిల్ అవ్వట్లా. Therefore this is not the answer. అండ్ మళ్ళీ 3 కలిపితే మనకి నెంబర్ మారిపోతుంది, 2-digit నెంబర్. Therefore by using both the statements unique solution వచ్చింది మనకి. 252 is the answer by using both the statements. Therefore both are required. Third option is the answer. 109. What is the salary of Anil in a group of Anil, Satish, Rajesh and Mohan whose average salary is 15? అంటే నలుగురిది కలిపి అనిల్, సతీష్, రాజేష్ అండ్ మోహన్ మొత్తం అందరిది కలిపి 60,000 అని చెప్తున్నాడు. దాంట్లో ఎవరిది కావాలి ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద సాలరీ ఆఫ్ అనిల్? అనిల్ కావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యావరేజ్ సాలరీ ఆఫ్ అనిల్ అండ్ సతీష్ ఈజ్ 6,000. అంటే వీళ్ళిద్దరిది కలిపి 12,000 చెప్తున్నాడు. దాంతో మాత్రం మీద మనకి అనిల్ వస్తుందా? రాదు. 1 alone is not sufficient. రాజేష్ సాలరీ ఈజ్ 2 times ఆఫ్ సతీష్ సాలరీ. ఇక్కడ సతీష్ సాలరీ మనకు తెలియదు, ఇక్కడ దానికి 2 times అట. అంటే వీళ్ళిద్దరు సాలరీ 1:2 రేషియో అని చెప్తున్నాడు. సో అక్కడ కూడా మనకి మోహన్ సాలరీ తెలియకుండా వీళ్ళిద్దరిది స్ప్లిట్ చేయలేం, వీడిదంతో తెలియదు. Therefore both the statements together are not sufficient. Therefore the answer is neither nor is the answer. Answer is neither nor. So what is the ratio of the number of freshers to the number of students in the college? Number of freshers, number of students in the college. The ratio of the male to female. Male to female ratio ఇచ్చాడు. ఓన్లీ రేషియో ఇస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా ఆన్సర్ చేయలేం, నెంబర్ చెప్పలేం. అంటే 1 alone is not sufficient. There are total of 1,200 female freshers in the college. ఫిమేల్ ఫ్రెషర్స్ చెప్పాడు కానీ మేల్ ఫ్రెషర్స్ ఎంతో తెలియదు. సో అంటే ఇక్కడ మేల్ ఫ్రెషర్స్ తెలియదు, టోటల్ నెంబర్ కూడా లేదు మనకి ఇక్కడ. Therefore find out చేయలేం. Neither nor is the answer. అంటే 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, together is also not sufficient. Next, study the following information carefully and answer the questions given below. The given bar graph shows the speeds of a boat in still water in 5 different days. M ఇచ్చాడు 5 different days. 5 different days M అని చెప్తున్నాడు. అంటే P, Q, R, S, T 5 different days. M వాల్యూ మాత్రం చెప్తున్నాడు. M వాల్యూ P ఎంత అంటే 15%, Q 25, R 35, S 40 and T 30. సో ఇంకా మనకి దీంతో పని లేదు బార్ గ్రాఫ్ తో, ఓన్లీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, if the time taken by the boat to travel 90 kilometers on day P, day P అంటే మనకి M మాత్రం ఇచ్చాడు, that is 15. Upstream in 9 hours. Upstream 9 hours లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. అంటే upstream speed is equal to M minus S కదా, M minus S. Upstream speed is equal to 90 kilometers కి 9 hours పట్టిందట. 90 kilometers 9 hours అంటే distance by time that gives speed 90 kilometers 9 hours అంటే 10 kilometers per hour. బట్ ఇక్కడ మనకి M ఎంత ఇచ్చాడు? 15. 15 minus S is equal to 10. Therefore S is equal to 5 kilometers per hour. అంటే M plus S ఎంత అవుతుందంటే ఇక్కడ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్, ఇది అప్, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ M plus S is equal to M plus S is equal to okay 15 plus 5 20. Yes, which is 3 hours more than the time taken by. If the time taken by the boat to travel 90 kilometers on day P in upstream is 9 hours, which is 3 hours more than the time taken by the same boat on day P downstream. Downstream travel చేయడానికి కూడా 3 hours ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఈ 9 hours అనేది 3 hours ఎక్కువ అంటే 6 hours. కానీ ఇప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వచ్చేసింది 20. అంటే డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ 20 kilometers per hour and 6 hours 120 kilometers. Therefore క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, what is the distance traveled by the boat
on day P in downstream kilometers అడుగుతున్నాడు. Therefore the answer is 120 kilometers. Yes. Upstream 90 kilometers, 9 hours and at 10 kilometers per hour. M is equal to 15, S is equal to 5. Downstream M plus S is equal to 20 kilometers per hour speed తో ఈ 9 hours అనేది 3 hours more అంటున్నాడు డౌన్స్ట్రీమ్ ట్రావెల్ చేయడానికి, అంటే 6 hours. Therefore 26 are 120 kilometers. Very clear that. Next. Yes. Next one, 112. On Q, and on Q, M is equal to 25. Distance traveled downstream is 80 kilometers, and the time taken in downstream and upstream is 2:3. Distance traveled in upstream on R is 50 kilometers. Upstream on R 50 kilometers. If the time taken downstream on Q is 2 hours. Ikkadedo ratio ichadu chudandi, and the time taken downstream upstream and the ratio is 2:3. On Q on day Q, the time taken downstream and upstream are in the ratio 2:3, but if the time taken by the downstream on Q is 2 hours, and the 2 parts 2 hours అని ఇచ్చేసాడు, 2 parts 2 hours అయితే 3 parts 3 hours. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఈ 2 hours లో డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళింది? 80 kilometers. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వస్తుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే M plus S is equal to 80 kilometers 2 hours. On Q, the distance traveled downstream is 80 kilometers, and if the time taken downstream on Q is 2 hours, 80 by 2, 40. But on Q, ఇది 25 plus S is equal to 40, S is equal to 15. S is equal to 15 వచ్చింది. ఇప్పుడు అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ చెప్పొచ్చు, ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్. అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ చెప్పొచ్చు, అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ is equal to M minus S. 25 minus 15, 10. Yes. Okay. Upstream on Q 3 hours time పట్టిందంటే distance calculate చేయొచ్చుగా. Distance is equal to speed into time. Speed upstream speed 10, time 3 hours, and distance traveled upstream is 30 kilometers. On Q, on day Q, the distance traveled downstream is 80 kilometers, upstream is 30 kilometers. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు? And the distance traveled downstream on R is 40 more than the distance traveled in upstream on Q. Upstream on Q ఎంత వచ్చింది? The distance traveled downstream on R downstream ఇంకో 40 ఎక్కువ అంటున్నాడు, దీనికంటే 40 ఎక్కువ అంటే 70. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అప్స్ట్రీమ్ ఆన్ Q? అప్స్ట్రీమ్ ఆన్ Q డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 30, అండ్ టు ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ డౌన్స్ట్రీమ్ ఆన్ R. డౌన్స్ట్రీమ్ ఆన్ R is equal to 40 kilometers more than the distance traveled upstream on Q కదా. Upstream distance 30 plus 40 more అంటున్నాడు కాబట్టి 70. Therefore the ratio is 3:7. అయితే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది అనవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఏది? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అప్స్ట్రీమ్ ఆన్ R is 50. దీంతో ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అసలు వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ అప్స్ట్రీమ్ ఆన్ R is 50, అది అసలు ఎక్కడ ఉపయోగపడలేదు మనకి క్వశ్చన్ లో, అంటే అది ఇవ్వక్కర్లేదు అసలు. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ 113 చూస్తే the distance traveled by the boat upstream on day T is upstream 80 kilometers on day T. Day T M is equal to 30 and speed of the stream 10. ఇప్పుడు upstream కాబట్టి M ఏమో 30, S ఏమో 10, upstream అంటే M minus S 30 minus 10 20 kilometers స్పీడ్ తో 80 kilometers ని డిస్టెన్స్ upstream ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టిందంటే వాడికి 4 hours. And the ratio of the time taken by the boat upstream and downstream 4 hours, 3 hours. So then what is the difference between the distance traveled by the boat upstream and downstream? Upstream already 80 kilometers travel చేస్తుంది, ఇప్పుడు downstream కట్టాలి. Downstream అంటే M plus S 30 plus 10. Yes. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే upstream ఎన్ని కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేశాడు? 80 kilometers. 80 kilometers కి ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు? 4:3 రేషియో చెప్తున్నాడు, టైం రేషియో. M upstream speed U is equal to M minus S. M అంటేనేమో 30, S ఏమో 10 ఇచ్చాడు, అంటే 20 kilometers per hour, 20 kmph. But time taken, time is equal to distance by speed.
అప్ స్ట్రీమ్ 80 కిలోమీటర్స్ 20 స్పీడ్ తో 4 అవర్స్ టైం పడుతుంది, 4 అవర్స్. సో కానీ టైం రేషియో 4:3 ఇచ్చాడు. టైం రేషియో దట్ ఈస్ గివెన్ 4:3. అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్రావెల్ చేయడానికి టైం రేషియో 4:3. 4:3 అంటే ఇప్పుడు మనకి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ m ప్లస్ ఎస్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఏమో m ప్లస్ ఎస్, m ఏమో 30 అండ్ ఎస్ ఏమో 10. 30 ప్లస్ 10 40 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో 3 అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే 120 కిలోమీటర్స్. 120 కిలోమీటర్స్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బోట్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్? డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. అప్ స్ట్రీమ్ ఏమో 80 కిలోమీటర్స్, డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏమో 120 కిలోమీటర్స్. 120 minus 80, 40 kilometers. Therefore, the answer is 40 kilometers is the distance traveled upstream and downstream on T. Therefore, 40 is the answer, fourth option. Next. If the ratio of the time taken by the boat to cover a distance upstream and downstream on S is 5:3, and the distance traveled, if the ratio of the time taken by the boat to cover a distance upstream and downstream on S is 5:3, upstream downstream travel చేయడానికి time ratio ఇచ్చాడు 5:3. time ratio 5:3. upstream time ఎక్కువ, downstream time తక్కువ. and the distance traveled by the boat downstream and upstream is 180 and 120 kilometers respectively. Then what is the speed of the stream on S approximately? Okay, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో ఇది టైం రేషియో అప్ కదా ముందు ఇచ్చింది. అప్ ఎంత డిస్టెన్స్ చూడండి. డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ 180 120 అంటే అప్ స్ట్రీమ్ 120 కిలోమీటర్స్. 120 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు. 120 కిలోమీటర్స్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ m minus s డివైడెడ్ బై ఇంటూ కింద మారిపోయి ఇక్కడ 180 బై ఇలాగే రాయాలి మనం. 120 బై m minus s ఇది అప్ స్ట్రీమ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. అలాగే డివైడెడ్ బై డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 180 బై m ప్లస్ ఎస్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది, 180 కిందకు వస్తుంది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? దేర్ ఫార్ రేషియో తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 times, ఇక్కడ 3 times, 3 గెట్ క్యాన్సిల్. అంటే ఇప్పుడు m ప్లస్ ఎస్ బై m minus s ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 5:3. సో దేర్ ఫార్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 2m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5:2 కదా ఇది. 5:2 ఈ 2 ఇక్కడికి వస్తుంది. సో దేర్ ఫార్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 3m is equal to 7s. Therefore, m by s is equal to 7/3. m by s is equal to 3, 7/3. So otherwise, m ఇచ్చినట్టున్నాడు ఆల్రెడీ మనకి. m ఎంత ఇచ్చాడు ఆన్ డే s m ఎంత అంటే 40. m is 40 given. 3 40s are 120. And 7s is equal to 3 into 40, 120. Therefore, s కావాలి మనకి. 7 cancellation. 17 7s are 119. 1/7. 1/7 అంటే ఇంకా అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడు కాబట్టి 17. s is equal to 17 is the answer. Next one, 115. టైమ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి. టైమ్స్ రేషియో ఏమి ఇచ్చాడంటే అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ టైమ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు. అప్ స్ట్రీమ్ టైం బై డౌన్ స్ట్రీమ్. అప్ స్ట్రీమ్ కి ఎక్కువ టైం పట్టింది, డౌన్ స్ట్రీమ్ తక్కువ. అప్ స్ట్రీమ్ 120 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు m minus s బై డౌన్ స్ట్రీమ్ 180 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు m plus s. ఇది రివర్స్ అవుతుంది, కింద ఉండాల్సింది. సో ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొస్తే ఇది వచ్చింది. m is equal to 40 ఇచ్చాడు. m is equal to 40 కాబట్టి 3m is equal to 120. 7s is equal to 120 అయితే s is equal to 17. Next, 115. Yes. So the distance traveled by the boat downstream on R and S, downstream R MO 240, S MO 260 respectively, and the ratio of the time taken by the boat to cover a distance upstream and downstream on R and S is 1:1 and 1:1. Time taken ratio చెప్తున్నాడు. R కి S కి కూడా downstream upstream ratio 1:1 1:1, and the sum of the distance traveled by the boat upstream on R and S together. What is the sum of the distance traveled by the boat upstream on R and S together? Then the time in downstream, time for downstream on R and S is 5 hours and 4 hours respectively. R కి 1:1 రేషియో ఇచ్చాడు. R కి 1:1 రేషియో ఇచ్చాడు. డౌన్ కి అప్ కి. S కి 1:1 రేషియో ఇచ్చాడు. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ
టైం డౌన్ స్ట్రీమ్ కి ఇక్కడ 5 అవర్స్ అని చెప్తున్నాడు, అంటే అప్పకు కూడా 5 అవర్స్. ఇక్కడ 4 అవర్స్ అని చెప్తున్నాడు ఎస్ కి, ఇది కూడా 4 అవర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బోట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఆన్ ఆర్ 240 అండ్ ఎస్. సో 240 డౌన్ స్ట్రీమ్ కదా, డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఎం ప్లస్ ఎస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ 240 కిలోమీటర్స్ 5 అవర్స్. 240 by 5 48, 240 by 5. అలాగే ఇక్కడ 260 ఈ ఎస్ కి, ఇది ఆర్ కి, ఇది ఎస్ కి. ఎం ప్లస్ ఎస్ 260 by 4, 260 by 4 అంటే 65. ఇందాక 240 by 5, 240 by 5 అంటే 48, 260 by 4 అంటే 65. బట్ ఆర్ అండ్ ఎస్ ఎం ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ 35, ఇక్కడ 40. అంటే ఇక్కడ ఎం 35 అయితే ఇది ఎంత అవ్వాలంటే 13 అవ్వాలి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 అవ్వాలి, అప్పుడే 48. సో ఇక్కడ 40 ఇచ్చాడు కాబట్టి 40 ప్లస్ 25 65. ఎస్ తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు, దెన్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బోట్ అప్ స్ట్రీమ్ ఆర్ అండ్ ఎస్. అప్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ లో అడుగుతున్నాడు. అప్ స్ట్రీమ్ డిస్టెన్స్ అంటే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎం మైనస్ ఎస్ కావాలి. డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. అలాగే ఇక్కడ కూడా డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే ఇక్కడ ఎం మైనస్ ఎస్ 22 ఇంటూ ఎన్ని అవర్స్, అప్ స్ట్రీమ్ టైం 5 అవర్స్, దేర్ ఫోర్ 22 5s are 110 కిలోమీటర్స్. అలాగే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఎం మైనస్ ఎస్ అంటే 15 4s are 60. 40 minus 25 15 అప్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి 15 4s are 60. దేర్ ఫోర్ 110 plus 60 170 kilometers together. That is the sum of the distance travel. Therefore 174th option is the answer. Analysis complete ayindi. Next 116, another one. Next one. Yes, universities, మేల్ ఫీమేల్ నెంబర్ ఆఫ్ పిహెచ్డి. సో ఒకసారి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇది PQRST. ఓకే, ఇక్కడ మేల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ పిహెచ్డి ఇక్కడ 120 200, ఇక్కడ 125 300 and 250. సో దీంట్లో మేల్ టోటల్ పిహెచ్డి వాళ్ళు, అలాగే ఫిమేల్ టోటల్ అండ్ పిహెచ్డి. ఓకే, 35% అంటే 36 plus 6 42 అండ్ 200 లో 65% 130 and 40% 50 and 85% 85 3s are 255 and 50% 125. Yes, this is the table. Next ఇక్కడ 100 80 100 లో 25% అంటే 25, 80 లో 40% అంటే 32 and 125 లో 60% అంటే 75 and 150 లో 50% అంటే 75, 75 లో 40% అంటే 30, 75 లో 40% 30. ఇది ఇప్పుడు క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్ గా. సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫిమేల్ ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీస్ టుగెదర్. యావరేజ్ ఫిమేల్ ప్రొఫెసర్స్ అంటే ఈ టోటల్ చేయాలి. 75 125 200 300 450 530 టోటల్. 530 by మొత్తం 5 కదా, 5 అంటే 106. therefore the answer is second option 106. 117. So what is the difference between the male PhD candidates in universities R&S? R&S male PhD 255 50 305 to that of 305 adi 305 and female same universities female PhDs. So 75 150 and the difference is 155, fourth option 155, fourth option. Next, number of male PhD candidates in university P. Number of male PhD candidates in university P, that is 42, is what percentage more than the PhD candidates in university T?
ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ టీ. ఇది దీనికి రేషియో అడుగుతున్నాడు. మేల్ పిహెచ్డి క్యాండిడేట్స్ ఇన్ యూనివర్సిటీ పి ఇస్ వాట్ పర్సన్ మోర్ దాన్ ద ఫీమేల్ పిహెచ్డి క్యాండిడేట్స్ ఇన్ యూనివర్సిటీ టీ. దీనికంటే ఎంత మోర్ ఉందంటే 12 more on 30 into 100, 40% more. Therefore the answer is 40%. Next one, 119. So what is the ratio of the male professors in universities P or T? Male professors P or T? P 120 or 125, 245, 495. Therefore 495. And PRS to the female professors university PRS female P 100 or 225, yes 150, 225, 150, 375. Ratio కావాలి ఇక్కడ మనకి. Ratio 15 cancellation, 15 25 times, 15 cancellation, 15 3s are 45, 15 3s are 45, మళ్ళీ 4 ఉంటుంది 3 times. Therefore 33 is to 25. Therefore the answer is third option. Third option is the answer, 120. So what is the total number of non-PhD candidates P and Q universities together? Non-PhD candidates P and Q together. Non-PhD candidates అంటే ఇక్కడ that is 78, ఇక్కడ 60, 70. ఇక్కడ non-PhD candidates 78, ఇక్కడ 70, ఇక్కడ 75, ఇక్కడ 48. Yes. 8 plus 8, 16, 16 plus 5, 21, 2. 21 plus 6, 27, 271. Therefore, the answer is second option, 271. Second option is the answer. Okay. Next one, 120. 121. 121 individual item, single items. Yes. A cuboid has volume of 29.98, 30 cubic centimeters. Cuboid volume V1, that is 30 cubic centimeters. The volume of another cuboid V2, another cuboid V2, which has the length and breadth are equal to the first cuboid. ఇక్కడ length equal అట, length breadth equal అట. Therefore ఇది 25 చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు వాల్యూమ్స్ రేషియో 6:5 ఉంది. లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫర్ బోత్ ద క్యూబాయిడ్స్. హైట్ డిఫర్ అయింది కాబట్టి ఈ వాల్యూమ్స్ రేషియోలోనే హైట్స్ రేషియో ఉంటాయి. దేర్ఫోర్ H1 is to H2 ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 6:5. ఎందుకంటే లెంత్ బ్రెడ్త్ రెండిట్లకి ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు వాటి వాల్యూమ్స్ రేషియోనే వాటి హైట్ రేషియో అయిపోతుంది. దేర్ఫోర్ బై వాట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ క్యూబాయిడ్? సెకండ్ క్యూబాయిడ్ యొక్క హైట్ ఫస్ట్ క్యూబాయిడ్ యొక్క హైట్ కంటే ఎంత లెస్ ఉందని అడుగుతున్నాడు. ఎంత లెస్ ఉందంటే 1 part లెస్. దేనికంటే 6 parts కంటే into 100, 1/6 of 100 is 16, 2/3%, 16.66. Fourth option is the answer. Therefore the answer is fourth option. If the selling price of an article is double, then the profit triples. Find the profit percentage approximately. If the selling price of an article is double, selling price double అయిందట, కాస్ట్ ప్రైస్ తెలియదు, let it be X rupees. సెల్లింగ్ ప్రైస్ తెలీదు, Y rupees. ఇక్కడ గెయిన్ ఎంత వచ్చిందంటే, ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే గెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Y minus X. సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ X rupees, సెల్లింగ్ ప్రైస్ Y rupees, గెయిన్ ఈజ్ Y minus X. ఇఫ్ వాడేమంటున్నాడు, ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టికల్ ఈజ్ డబుల్, ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టికల్ ఈజ్ డబుల్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ డబుల్ అయిందట, అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ రిమైన్స్ ద సేమ్, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎలాగే ఉంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ డబుల్ అయిందట, ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ డబుల్, ద ప్రాఫిట్ ట్రిపుల్స్. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే గెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2Y minus X. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ కంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ట్రిపుల్ అయిందట, అంటే ఫస్ట్ ఏమో ప్రాఫిట్ Y minus X, తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్ 2Y minus X, ఈ 2Y minus X తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్ మొదటి ప్రాఫిట్ కి 3 times ఉందని చెప్తున్నాడు, 3 times of the first. If the selling price is double, the profit becomes a triple of the original. అంటే ఇక్కడ 3Y, 2Y, Y, ఇక్కడ 3X minus X, 2X, Y is equal to 2X. ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాయి. Y is equal to 2X వచ్చింది, Y is equal to 2X. ఇప్పుడు యాక్చువల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? X. Y అంటే ఎంత? 2X. అంటే ఇది X అయితే ఇది 2X, కాస్ట్ ప్రైస్ X అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 2X, అంటే ఇది 100% అయితే ఇది 200%, అండ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ 100. ఎప్పుడైతే ఇది X ఇది 2X వచ్చిందో, ఇది డబుల్ ఉంది కాబట్టి ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ 100%. 100% అంటే 99.99%. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్.
Therefore, the original profit percentage is 100. That is the answer. Next one. By mixing two qualities of rice in the ratio 2:3 and selling the mixture at the rate of 21 rupees 91 paisa and 22 rupees per kg, a shopkeeper makes a profit of 10%. 10% profit వచ్చిందట. 10% profit వచ్చిందంటే 110%, 110%, 22 rupees కమినప్పుడు అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 100% is equal to 20 rupees. Okay. If the cost of the smaller quantity అంటే రెండిటిని మనం ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేస్తున్నాం అంటే 2:3 రేషియోలో మిక్స్ చేస్తున్నాం. 2:3 మిక్చర్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఇప్పుడే వచ్చింది 20 రూపీస్. సో ఏదైతే క్వాంటిటీ తక్కువ కలుపుతున్నామో దాని కాస్ట్ ప్రైస్ చెప్తున్నాడు 13.89. 13.89 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 14 రూపీస్. సో ఇది 14 అయితే ఇది ఎంత? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడో చూడండి. లాస్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడంటే అప్రాక్సిమేట్లీ పెర్ కేజీ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద లార్జర్ క్వాంటిటీస్. లార్జర్ క్వాంటిటీ అంటే ఇది ఎంత అప్రాక్సిమేట్లీ పెర్ కేజీ. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 6 అంటే 3 పార్ట్స్, 3 పార్ట్స్ 6 అయితే 2 పార్ట్స్ 4 అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు 20 కంటే మీన్ వాల్యూ కంటే ఒకటి తక్కువ ఉండాలి, మీన్ వాల్యూ కంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉండాలి, 2 పార్ట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, 2 పార్ట్స్ అంటే 4 ఎక్కువ ఉండాలి. దేర్ ఫార్ 24 రూపీస్ per kg. That is the cost price of the larger quantity. Larger quantity 124. So very clear that ఇది. సో రెండు మిక్స్ చేసి 22 రూపీస్ కమ్మినప్పుడు 10% గెయిన్ వచ్చింది. 10% గెయిన్ వచ్చిందంటే 110% 22 రూపీస్ అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ 20 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్చర్. బట్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో మిక్స్డ్ 2:3. స్మాలర్ క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉందో అది 14 రూపీస్ per kg అయితే లార్జర్ క్వాంటిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. డిఫరెన్స్ 6, 3 పార్ట్స్ 6 అయితే 2 పార్ట్స్ 4. మీన్ వాల్యూ కంటే ఒకటి తక్కువ ఉంది, మీన్ వాల్యూ కంటే ఇంకోటి ఎక్కువ ఉండాలి, 4 రూపీస్ ఎక్కువ ఉండాలి. దట్ ఈస్ yes 24. నెక్స్ట్ Rajya, Saidabi and Sanvi together start a business. Rajya invested 20% more than Saidabi as well as 33.3% less amount than Sanvi. If the ratio of the profit sharing ratio of Rajya, Saidabi and Sanvi, yes, Rajya, Saidabi and Sanvi. Okay. Rajya invested 20% more than Saidabi. అంటే ఇక్కడ 100% అయితే ఇక్కడ 20% మోర్ 120%. ఓకే. బట్ Rajya invested 20% more than Saidabi as well as 33.3% less than amount Sanvi. Sanvi కంటే 33.3% less, 1/3 less. 1/3 అంటే ఇది 2/3 అయి ఉండాలి. ఇది 2/3 120 అయితే 3 పార్ట్స్ ఎస్. అంటే రేషియో 6:5:9. దిస్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇక్కడ కంటే ఇక్కడ 20% మోర్, ఇక్కడ కంటే ఇక్కడ 1/3 less. Yes. If the ratio of the profit sharing ratio of Rajya, Saidabi and Sanvi 10:6:9, find for what time Sanvi invested. Rajya invested 15 months. Rajya గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Rajya and Sanvi కంపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు. Rajya investment 6 parts, Sanvi investment 9 parts. Rajya invested for 15 months, Sanvi invested for how many months? So వాళ్ళ profit ratio 10:21. 10:21. Yeah, 3 cancellation ఇక్కడ 2 times, ఇక్కడ 3 times, 3 దీంట్లో 5 times, 2 5s are 10 get cancelled, 10 get cancelled. Therefore T is equal to 21 months. Therefore Sanvi invested for 21 months, fourth option. Next. In a Big Boss show, given a task, Punarnavi is 40% less efficient than Vitika. Who can do the same task at 20% less time than Srimukhi? And ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు, Punarnavi and Vitika and Srimukhi. Okay. Punarnavi is 40% less efficient than Vitika. Vitika కంటే 40% less. అంటే వీళ్ళిద్దరి యొక్క ఎఫిషియన్సీ చూస్తే 40% less efficient. అంటే వీళ్ళిద్దరిది రేషియో 3:5. ఇది ఎఫిషియన్సీ రేషియో. ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎలా ఉంటే టైం రేషియో ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఈస్ 5:3, 5x 3x. But Punarnavi and Vitika together can complete 80% of the task in 80% of the task in 12 days and 100% is in 15 days. 80% అంటే 4/5 అండి. 4 parts 12 days అయితే 5 parts 15 days. వీళ్ళిద్దరు కలిపి 15 days. ఇద్దరు కలిపి అంటే AB by A plus B. 5x into 3x by 8x is equal to they together complete 15 days. Why? Because 80% of the task in 12 days. X can cancel. 5 3s are 15, 15 cancel. Therefore x is equal to 8. X is equal to 8 వచ్చింది ఇక్కడ. Yes. X is equal to 8 వస్తే Vitika can complete the work in ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు Punarnavi, Vitika and Srimukhi
ఇక్కడ 5x పునర్నవి, x is equal to 8 కాబట్టి 40 days, వితిక 3x days అంటే 3 8s are 24. ఓకే, ఇక్కడ 5x 5 8s are 40, 3 8s are 24. బట్ శ్రీముఖి కంటే వితిక ఇక్కడ టైం చెప్తున్నాడు లెస్ 20% లెస్ టైంలో చేస్తున్నార. వితిక హూ కెన్ డూ ద సేమ్ టాస్క్ ఇన్ 20% లెస్ టైం. ఎఫిషియన్సీ కాదు ఇది, వీళ్ళిద్దరికి ఎఫిషియన్సీ రేషియో, వీళ్ళిద్దరికి టైం రేషియో. వితిక హూ కెన్ డూ ద సేమ్ టాస్క్ ఇన్ 20% లెస్ టైం దెన్ శ్రీముఖి. శ్రీముఖి కంటే 20% లెస్ టైంలో చేస్తుంది. అంటే శ్రీముఖి 30 డేసా? ఎస్, శ్రీముఖి కంటే 20% లెస్ టైంలో వితిక కంప్లీట్ చేస్తుంది. వితిక 20% లెస్ టైంలో కంప్లీట్ చేస్తుంది శ్రీముఖి కంటే. ఓకే, దేర్ ఫార్ దీంట్లో 20% అంటే 6 లెస్ సరిపోయింది, 20% లెస్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు? సో క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు అంటే దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ 60% ఆఫ్ ద టాస్క్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ బై వితిక అండ్ శ్రీముఖి. వితిక శ్రీముఖి కలిపి 60% ఆఫ్ ద వర్క్. 60% ఆఫ్ ద వర్క్ అంటే 3/5 ఆఫ్ ద వర్క్ వీళ్ళిద్దరు కంప్లీట్ చేయాలి. ఇద్దరు కంప్లీట్ చేయాలంటే AB by A plus B, 24 into 30 by 24 plus 30 54. Therefore cancellation 5 30 లో 6 times, 6 దీంట్లో 9 times, ఈ 3 cancellation 3 times, ఈ 3 దీంట్లో 8 times. Therefore వితిక and శ్రీముఖి can complete 60% of the work in 8 days. Next. Okay. Arun, Rajesh and Ramesh invested their amounts on simple interest in the ratio 2:5:8 respectively. Arun, Rajesh and Ramesh. Arun, Rajesh and Ramesh 2:5 ratio అంటే 200 500 తీసుకుందాం, 800 respectively. 2:5:3 ratio అనుకుందాం. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అరుణ్, రాజేష్ అండ్ రమేష్ 25%, 20% and 25% respectively. After 2 years of investment, after 2 years of investments of Arun, Rajesh and Ramesh joined the business with the amount obtained from interest only. ఇక్కడ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ తో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారట. ఇక్కడ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ అంటే 2 years లో వీడికి 50% వస్తుంది, వీడికి 40% వస్తుంది. 2 years లో మొదటి వాడికి 25% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, 2 years 50%, రెండో వాడు 20%, 2 years 40%, మూడో వాడు 25%, 2 years అంటే 50%. సో ఇప్పుడు దీంట్లో 50% అంటే దీంట్లో 50% 100, దీంట్లో 40% 200, దీంట్లో 800 లో 50% 400. అంటే వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో 1:2 బిజినెస్ లో 4 రేషియోలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ఫర్ 18 months, దిస్ ఇస్ ఫర్ 12 months. Arun for 18 months, Rajesh for 12 months and Ramesh for 15 months. ఇప్పుడు టోటల్ చేస్తే మనకి 18:24:60. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ 6 cancellation 3:4:10. This is the ratio of their profits at the end of the 1 year. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు అంటే, if the total profit from the business is 8,840, find the sum of the profit share of Arun and Rajesh. Arun and Rajesh అంటే ఇద్దరిది కలిపి, Arun and Rajesh ఇద్దరిది కలిపి 7 parts out of 17 parts, 8440. So therefore 8840. 1785 లో 5 times, తర్వాత 34 లో 2 times 320. Therefore the answer is 0, 2 7s are 14, 1 35 plus 1 36. 3640 is the answer. 3640, fifth option. This is the answer. Okay, next 128. Kishore lent X rupees to Raju for 3 years and 2X rupees to Chintu for 4 years. X rupees for 3 years 3X అవుతుంది, 2X rupees for 4 years అంటే 8X అవుతుంది. On simple interest at the rate of 10% per annum and received 2,200 in total from both the interest. So okay, 10% interest చొప్పున both the అమౌంట్స్ నుంచి 10% ఎంత వచ్చిందని చెప్తున్నాడు అంటే 2,200.
10% ఎంత అయితే 100% ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ చెప్పొచ్చు మనం. టోటల్ ప్రిన్సిపల్ 22,000. అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కలిపి 22,000 కి ఈక్వల్. సో therefore 11x is equal to 22,000. Therefore x is equal to 2,000. కానీ మనం అడిగింది x is equal to 2,000 అయితే 2x వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. 2x is equal to 4,000. Therefore the answer is 4,000 is the answer. Next one, 129. Train A crosses a pole and a platform in 12 seconds and 36 seconds respectively. Pole ni cross చేయడానికి 12 seconds and it crosses its own length. Platform ni cross చేయడానికి 36 seconds. Platform ni cross చేస్తున్నట్టు it crosses its own length plus platform length. The length of the platform is 240. So length of the platform 240 అయితే అంటే ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ 12 seconds లో ఓన్ లెంత్ క్రాస్ చేస్తుంది, 36 seconds లో ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ క్రాస్ చేస్తుంది, అంటే ఎక్స్ట్రా 24 seconds లో 240 meters క్రాస్ చేస్తుంది. అంటే దాని ఓన్ లెంత్ 120 meters. Find the length of the other train B if the length is equal to the sum of the twice of length of train A and 1/7 of the length of the platform. Very clear. 12 seconds and 36 seconds అంటున్నాడు. ఈ 12 seconds లో ఓన్ లెంత్ క్రాస్ చేస్తుంది, ఈ 36 seconds లో ఈ 12 seconds ఓన్ లెంత్ పడితే రిమైనింగ్ 24 seconds లో 240 meters క్రాస్ చేస్తుంది. అంటే 12 seconds 24 seconds. ఈ 24 seconds లో 240 meters క్రాస్ చేస్తుంటే ఈ 12 seconds లో ఓన్ లెంత్ క్రాస్ చేస్తుంది. Therefore the length of train A is 120. ఇప్పుడు ట్రైన్ బి లెంత్ కావాలి మనకి. ట్రైన్ బి లెంత్ ఎంత అంటే ట్వైస్ సమ్ ఆఫ్ ద ట్వైస్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ, అంటే ట్రైన్ ఏ లెంత్ ట్వైస్ ప్లస్ 1/7 ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్, 1/7 ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. Therefore 240 ప్లస్ 24 లో 3 times 30 మిగులుతుంది, 30 లో 4 7s are 28. Therefore 274. That is the length of the platform B approximately. Next, 130. Speed of the boat in still water is 20 kilometers per hour and the speed of the water current is 4. 20 plus 4, 24 emo down, 20 minus 4, 16 emo up. If the time taken by the boat to cover a distance of d minus 40 kilometers upstream in 1 hour more than the time taken by the boat to cover a distance of d minus 24. So d minus 40 kilometers upstream at d minus 40 kilometers upstream ante upstream speed 20 minus 4, 16. That is 1 hour more అంటున్నాడు. d minus 24 kilometers కవర్ చేస్తుంది, d minus 24 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 24. సో అంటే ఇప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ కంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ కంటే 1 hour ఎక్కువ టైం పట్టిందట. టైం డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1. d minus 40 kilometers అప్ స్ట్రీమ్ ట్రావెల్ చేయడానికి, d minus 24 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో దానికంటే 1 hour more. అది వాడు చెప్తున్నాడు. So the time taken by the boat to cover a distance of d minus 40 kilometers upstream is 1 hour more than the time taken by the boat to cover a distance of d minus 24 kilometers in downstream. Then find the time to cover a distance of d plus 48 kilometers downstream and upstream. d plus 48 kilometers down and up cover చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు d కావాలి మనకు ముందు. LCM 48 అటెప్కి వెళ్ళిపోతుంది. 16 48 లో 3 times 3d minus 120. ఈ 24 48 లో 2 times minus 2d minus of minus plus 24 2s are 48. ఈ 48 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 3d minus 2d d is equal to ఈ minus 120 అటెప్కి d is equal to plus 120. d is equal to 120. d plus 48 kilometers. d plus 48 అంటే 168 kilometers. దీనికి 48 యాడ్ చేస్తే 168 kilometers అప్ స్ట్రీమ్ అయితేనేమో 16, డౌన్ స్ట్రీమ్ అయితే 24. డౌన్ స్ట్రీమ్ 24 kilometers per hour, అప్ స్ట్రీమ్ 16 kilometers per hour. ఈ 24 దీంట్లో ఎగ్జాక్ట్ గా 7 times టోటల్ టైం టేకెన్ అడుగుతున్నాడు. ఈ 16 దీంట్లో 10.5 times. సో 10.5 plus 17, 17.5 hours. Therefore the total time taken is 17.5. Second option. 2 persons P and Q have different basic pay, but their total salaries are equal. Their allowances are 55% and 70% of their basic pay. P basic salary P అనుకుందాం. వాడి బేసిక్ సాలరీ అలవెన్స్ 55% కాబట్టి టోటల్ సాలరీ 155% అవుతుంది. వాడి బేసిక్ సాలరీ P అయితే అలవెన్స్ 55%. సో అలవెన్స్ ఎప్పుడు కూడా బేసిక్ సాలరీ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి బేసిక్ సాలరీ 100% ప్లస్ 55% అలవెన్స్, టోటల్ సాలరీ 155% ఆఫ్ P. అలాగే Q 170%. Therefore P by Q basic salary ratio వచ్చేస్తుంది 170/155. So 5 cancellation 34/31. Therefore the ratio is 34:31. Basic salaries ratio 34:31.
Rohit sets an alarm in two different clocks. The first alarm rings after every 45 minutes. The second alarm rings after every 90 seconds. సో ఈ రెండు కలిపి ఎప్పుడు ఒకేసారి రింగ్ అవుతాయంటే వాటి యొక్క ఎల్సిఎం టైంలో రింగ్ అవుతాయి. ఎల్సిఎం ఈజ్ 90 minutes. 90 minutes అంటే 1.5 hours. So if they rang together at 1 p.m., what time will it ring together again? 1 p.m. కి రింగ్ అయినాయి, 1 p.m. కి తర్వాత ఎప్పుడు రింగ్ అవుతాయంటే ఇంకొక 1.5 hours తర్వాత, 1.5 hours అంటే సార్ 2:30 p.m. కి దే విల్ రింగ్ అగైన్. 2:30 p.m. Therefore, the answer is 2:30. Next, Raj is 3 years older than Raman. While Raman is 5 years younger than Rohan. Raj, Raman, Rohan. In X అనుకుంటే Raj is 3 years older than Raman. Raman కంటే 3 years older. But while Raman is 5 years younger than Rohan. Rohan కంటే 5 years younger. Okay. The ratio of Raj says 1 year hence. Raj's present is x plus 3. 1 year hence ante x plus 4. And Raman says 1 year ago. Raman says 1 year ago ante. Raman says is x 1 year ago, x minus 1, 5 is to 4. So cross multiplication cheste 5x, 4x difference x, 16 plus 5. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉన్నప్పుడు యాడ్ అవుతుంది 21. x is equal to 21 వచ్చి. x is equal to 21 అయితే వీడు 21, వీడేమో 24, వీడేమో 21 plus 5, 26. Raj 24 years, Raman 21 years, Rohan 26 years. But question అడుగుతున్నాడు, what will be age of Rohan after 5 years? 5 years తర్వాత Rohan is అడుగుతున్నాడు. 5 years తర్వాత Rohan is అంటే 26 plus 5, 31. Therefore, Rohan says after 5 years will be 31. Next, 134. 134. The simple interest secured on an amount of 4,000 at the end of 7 years will be 7 years low 2,240 వచ్చిందట. What would be the simple interest secured on an amount of 6,250 at the same rate for the same time period? Same rate of interest, same time period అంటే 4,000 కి 2240 వస్తే 6,250 కి ఎంత వస్తుంది? 25 క్యాన్సిలేషన్, 25 దీంట్లో 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 25 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 16 టైమ్స్ అంటే 250 క్యాన్సిలేషన్, ఇక్కడ 25 టైమ్స్, ఇక్కడ 16 టైమ్స్. ఈ 16 క్యాన్సిలేషన్, 16 1, 64 లో 4 టైమ్స్ 140, 14 25 is 350. Therefore 3,500 is the interest of time. Therefore second option is the answer. 135. Inequality. Therefore 9 into 105 multiply చేయాలి ఈ రెండు ముందు మనం. 9 into 105 చేస్తే 9 అంటే 3 into 3 into 105 అంటే 3 into 35, 35 అంటే 5 into 7. ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో ఇప్పుడు ఈ మూడు మల్టిప్లై చేస్తే 3 3s are 9, 9 5s are 45. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 3 7s are 21, 45 21 66. యా, సమ్మేషన్ సరిపోయింది. రెండు యాడ్ చేస్తే మధ్యలో 66 వచ్చింది. ఇప్పుడు y వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే y is equal to 45/9 అంటే -5, 21/9 -7/3. 45/9 -5, 21/9. ఎస్. ఇప్పుడు 3 into -60 అంటే -180. -180 అంటే 15 12s, 15 into 12 ప్లస్ 3 రావాలంటే -12 రాయాలి ఇక్కడ. ఎస్, 15 -12 ప్లస్ 3 సరిపోయింది. Therefore x is equal to 15/3. 15/3 అంటే -5, -5. 12/3, 12/3 అంటే 4. మైనస్ ఉన్నది ప్లస్ అవుద్ది, ప్లస్ ఉన్నది మైనస్ అవుద్ది. -5 4. వెరీ గుడ్. -5 ఒకటి ఈక్వల్ అయింది. ఓకే, ఈ వాల్యూ చూస్తే ఇప్పుడు -7/3 అంటే -2 1/3 కదా. ఇది -2 1/3 రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది, ఈ రెండింటి మధ్యలో. Therefore ఒక y వచ్చి రెండు x మధ్యలో ఉందంటే the relationship between cannot be established between x and y. Therefore the answer is fifth option. Next, each question consists of two number series. రెండు సిరీస్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ. Each question consists of two number series p and q. Each has a number which is wrong, that does not fit in the series. Wrong number series రెండు కూడా. Identify the wrong numbers, series p and series q. Answer the given questions. Okay, series p చూద్దాం ముందుగా. series p చూస్తే that is 9, 13, 29, 65, 128,
229 373. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 4, డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 16, డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 30 36. ఇక్కడ స్క్వేర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, 2 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ 6 స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ 64 8 స్క్వేర్ రావాలేమో, 8 స్క్వేర్ 65 ప్లస్ 64 129. యా 128 కాదు 129 ఉండాలనుకుంటా, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ నెంబర్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 129 229 అంటే 100 సరిపోయింది, డిఫరెన్స్ 110 స్క్వేర్ సరిపోయింది. 129 ఉంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అప్పుడు మనకి 12 స్క్వేర్ 144 రావాలి, 12 స్క్వేర్ 144. ఇక్కడ 230 అనుకుంటే సరిపోయిందిగా, 174. యా 144 సరిపోయింది. సో దేర్ ఫర్ రాంగ్ నెంబర్ ఈజ్ 128. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 128 129 ఉండాలి. సెకండ్ సిరీస్ చూద్దాం. 57 9 105 87 297 అండ్ -471. ఎస్, ఇక్కడ మైనస్ జరుగుతుంది, అది తెలుస్తుంది క్లియర్ గా, నెగటివ్ జరుగుతుంది. 57 లోంచి 57 అలా 9 అయిందంటే -47 48 48 జరిగింది, -48. ఇక్కడ ఏమి జరిగిందంటే 9 ప్లస్ 96 9 ప్లస్ 96 105. ఎస్, అంటే -48 మైనస్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏం జరిగింది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది డబుల్ అయింది, ఇది డబుల్ అవుతుందా ఏమవుతుందో చూడాలి. మైనస్ డబుల్ అయితే కనుక ఇది -192 అవ్వాలి. 192 లోంచి 105 తీసేయండి, 192 లోంచి 105 తీసేస్తే 100 పోతే 92 లోంచి 5 తీస్తే 87. అంటే ఇక్కడ 87 కాకుండా -87 ఉండాలి, -87. ఇప్పుడు దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్, -48 96 ప్లస్ 96 -192. 192 డబుల్ చేస్తే దట్ ఈస్ 384 ప్లస్ 384. సో 384 లోంచి మనం 87 తీసేస్తే 297 సరిపోయింది. యా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉండాలంటే ఇప్పుడు మనకి -384 డబుల్ చేస్తే 380 380 760 768. సో 768. యా 1 సరిపోయింది. ఎస్, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు రాంగ్ నెంబర్స్ ఏమొచ్చినాయి అంటే మనకి 129 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 128 129 ఉండాలి, 87 బదులుగా -87 ఉండాలి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ పి అండ్ రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ క్యూ. మళ్ళీ వీటిలో ఆన్సర్లా అమ్మా. దెన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ పి, కరెక్ట్ వాల్యూ అంటే 129 అండ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ క్యూ, ఈ రెండు కలిపితే డిఫరెన్స్ అంటున్నాడు. డిఫరెన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, 129 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కదా, ప్లస్ అయిపోయి 87 120 ప్లస్ 80 9 ప్లస్ 7 216 సరిపోయినట్టుంది. ఎస్, దేర్ ఫార్ ఫస్ట్ కరెక్ట్ అయితే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ పి అండ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ క్యూ. ఎస్ 216. ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ క్యూ అంటే దిస్ is exactly divisible by wrong number p. ఇది దీంతో ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటున్నాడు, అవదు. దేర్ ఫార్ 2 is not correct. The wrong number in series p is greater than the wrong number in series q. The wrong number in series p 128 is greater than the wrong number in, ఇది కరెక్టేగా. ఎస్, ఇది కరెక్టే, దీనికంటే ఇది పెద్దది రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ p లో. And the sum of the wrong numbers in series p and q is more than 40. ఈ రెండింటిని సమ్ చేస్తే, అంటే సమ్ చేయడం అంటే 129 సమ్ అంటే -87 కదా, చేస్తే ఇది 242. సమ్ ఆఫ్ ద రాంగ్ నెంబర్స్ ఇన్ సిరీస్ పి అండ్ క్యూ ఇస్ మోర్ దాన్ 40. మోర్ దాన్ 40 కరెక్టే, అంటే ఎక్సెప్ట్ 2 ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అనేది కాకుండా 1 3 4 కరెక్టే. 1 3 4 ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. లేదు లేదు లేదు, ఆల్ ద 4 కాదు, 1 3 4 ఎక్కడ లేవు. కాబట్టి 1 and 4 ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ 3 and 4 ఉంది. సో మనకి 3 కరెక్ట్ అయినాయి మనకి ఇక్కడ, ఎక్సెప్ట్ 2 కరెక్ట్ అయినాయి. అంటే ఆన్సర్ మనం ఇప్పుడు
4 and 1 కరెక్టే. 1 and 4 కరెక్టే ఎక్సెప్ట్ 2. ఈ 2 ఉన్నది తీసేయండి. ఆల్ ద 4 ఓన్లీ 4 కాదు. ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. 3 and 4 కరెక్ట్ అవుతుంది. 3 and 4 కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. 4 and 1 కరెక్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం చూస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. 1 and 4 ఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సిరీస్ P 3, 8, 27, 112, 560 and 3396. ఓకే, ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ఇంటూ 2 + 2 ఇంటూ 2 + 2, ఇది ఇంటూ 3 + 3. యా, సరిపోయింది. 3 2s are 6 + 2, 8 3s are 24 + 3 అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటూ 4, 27 4s + 4. సరిపోయింది. 27 4s are 108 + 4. నెక్స్ట్ ఇంటూ 5 + 5. ఇంటూ 5 అంటే 560 + 5 అంటే 565. therefore wrong number is this one, 565 ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాతది 4 8 3 5 and 805 and 160 and 39 12 5. ఓకే, ఇది కూడా అలాగే ఉంది. ఇంటూ 2 + 2, ఇది కూడా ఇంటూ 3 + 3. ఇదే సేమ్ ప్యాటర్న్. ఇంటూ 2 + 2, ఇంటూ 3 + 3, ఇంటూ 4 + 4 39. యా, సరిపోయింది. ఇంటూ 5 + 5, ఇది కూడా సరిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంటూ 6 + 6, ఇంటూ 6 + 6 అన్నప్పుడు ఇక్కడ 4836 రావాలి. 4836 రావాలి. therefore సిరీస్లు రెండు ఒకటే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్ ఏంటంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ P. దీంట్లో హాఫ్ హాఫ్ అంటే పాయింట్ వస్తుంది. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ P అండ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ Q. కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ Q is 245. ఇదే ఎక్కువ ఉంది కదా, చాలా ఎక్కువ ఉంది. అది 245 అవదు అంటే 1 is not correct answer. The wrong number in series P is equal to the wrong number in series Q. Not correct. Both wrong numbers are divisible by 5. Both the wrong numbers are divisible by 5. Yeah, wrong numbers rendu 5 chadu divisible avutunayi. Therefore only 3 is the answer. Therefore only 3, fourth option. Next 138. 55, 62 and 86, 210, 542, 1864. ఓకే, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 7. డిఫరెన్స్ 62 + 14 24 కదా, ఇది 24. డిఫరెన్స్ uh, 86 to 10 అంటే 110, 110 plus 14, 124. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇది టూ క్యూబ్ -1, ఇది 3 క్యూబ్ -1, ఇది 5 క్యూబ్ -1. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే డిఫరెన్స్ 2, 3 and 332. 6 cube, no. Next 139, 3, 7, 10, 16,
2744. ఇక్కడ ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే 3 plus 7 10, 10 plus 7 17, 17 plus 10 27, 27 plus 17 44. Yeah, preceding number యాడ్ చేస్తున్నాడు. 3 plus 7 10, 7 plus 10 17, 10 plus 17 27, 17 plus 27 44 is the right answer. Therefore wrong number is 16. Instead of 16 17 ఉండాలి. Therefore 4 11 25 53 109 and 220. ఓకే, ఈ సిరీస్ చూస్తే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 7, డిఫరెన్స్ అగైన్ మళ్ళీ 14, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 25 plus 3 28, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 53 56 డిఫరెన్స్. ఎస్, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చిందంటే మనకి ఇక్కడ దట్ ఈస్ 112 ఉండాలి, 112 ఉండాలి. 7 14 28 56 112, 112 అంటే కలిపితే 221 ఉండాలి, 221. therefore 220 is the wrong number. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి. The product of the correct value of the wrong number in series P, yes, and series P and wrong number in series Q is 3660. 21 times the product of the correct value of the wrong number in series P and the wrong number in series Q. Wrong number in series Q. 220 17, sir. The product of the correct value of wrong number in series P. Correct value of wrong number in series P and 17, and wrong number in series Q. Wrong number in series Q and 220. 17 200s 3400, 20 340. Therefore 3740 కదా ఇది, 3740. 22 17s 340 plus 34 374. యా, అది ప్రొడక్ట్ సరిపోలేదు, రాంగ్ అది. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ పి అండ్ కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ క్యూ ఇస్ 120. difference between the wrong number in series P 16 and the correct value of the wrong number in series Q. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ 120 అంటున్నాడు, కరెక్ట్ కాదు అది. నెక్స్ట్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ Q is divided by the correct value of the wrong number in series. Yes, ఇది కరెక్ట్ అండి. సో ఎందుకంటే 221, the correct value is 221 when divided by 17, 17 13 is 221. The remainder is 0. Third option is the answer. The correct value of wrong number in series Q 221 is greater than the wrong number in series P by 205. అంటే 221 లోంచి 16 తీస్తే 205 కరెక్ట్ ఇది. అంటే both 3 and 4 are correct. Both 3 and 4. 3 and 4. So therefore only 4 and 3. Third option is the answer. Third option is the answer. Next one. Next one 0.5, 0.5, 0.25, 0.25, 0.51. ఇది ఇంటూ హాఫ్. 0.5 అంటే హాఫ్, హాఫ్ ఇంటూ హాఫ్ అంటే 1/4 ఇంటూ ఇది దట్ ఈస్ 1. ఇది ఇంటూ 2, ఇది ఇంటూ 4 అవ్వాలి. ఇప్పుడు 4 అయితే 2 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ రాంగ్ నెంబర్ ఈస్ 1. ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. నెక్స్ట్ 729 and 1369 and 2209 and 3249 and 4479. సో ఇది వాడిచ్చింది. ఈ డిఫరెన్స్ తీస్తే 0, 6 లోంచి 2 తీస్తే 4, 13 లోంచి 7 తీస్తే 6, 640. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే 0, 10 లోంచి 6 తీస్తే 4, ఇక్కడ 21 లోంచి 13 తీస్తే 840.
సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే 0, 4, 32 లో 20 చూస్తే అంటే 640, 840, 1040 అంటే ఇక్కడ 1240 రావాలి. 1240 రావాలంటే 0, 1240 రావాలి. 1240 రావాలంటే 0 అంటే ఇక్కడ 4489 ఉండాలన్నమాట. 4489. సో 9 minus 9 0, 8 minus 4 4, 44 లోంచి 32 తీస్తే 12. Therefore రాంగ్ నెంబర్ ఈజ్ ఇక్కడేమో 1 is the wrong number. Instead of 1 2 ఉండాలి. ఇక్కడ 4479 బదులుగా 4489 ఉండాలి. సో ఓకే. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ 729 27 స్క్వేర్ అనుకుంటా. ఇది 37 స్క్వేర్, ఇది 47 స్క్వేర్, ఇది 57 స్క్వేర్, ఇది 67 స్క్వేర్, 67 స్క్వేర్. ఓకే, ఇవి ఈ స్క్వేర్లు 27 స్క్వేర్, 37 స్క్వేర్, 47 స్క్వేర్, 57 స్క్వేర్, 67 స్క్వేర్స్. డిఫరెన్స్ కూడా వస్తుంది. ఎప్పుడైతే స్క్వేర్ వచ్చాయో డిఫరెన్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది. దర్ ఫోర్ ఇప్పుడు రాంగ్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూడాలి మనం. ఆన్సర్స్ చూస్తే the sum of the wrong number in series P and the correct value of wrong number in series Q. The sum of the wrong number in series P 1 and the correct value of the wrong number in series Q. Correct value చాలా పెద్దది వచ్చింది. ఈ రెండు సమ్ చేస్తే 1375 కాదు. The multiply of both the correct values of the wrong numbers in series P and Q is less than 2000. Product multiply అంటున్నాడు. ప్రొడక్ట్ దీనికంటే తక్కువ కాదు, అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. The correct value of 4477 less than that of the wrong number in series Q. కరెక్ట్ వాల్యూ దీనికంటే ఎంత తక్కువ అంటున్నాడు. అంటే దీనికి డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది కరెక్ట్ వాల్యూ 2, దీనికి డిఫరెన్స్ 4479 లోంచి 2 తీస్తే 4477 కరెక్టే. అంటే దిస్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ సిరీస్ P is 2. ఇది కూడా కరెక్టే. అంటే both 3 and 4 కరెక్ట్. Both 3 and 4, only 4 and 3. Therefore fourth option is the answer. Fourth option is the answer. And 138, the last one. 138 చూస్తే $55, $62, $86, $210, $542 and $1864. Okay, and 2, 12, 36, 80, 150, 250. ఇది చూస్తే n క్యూబ్ ప్లస్ n స్క్వేర్ లా ఉంది. 1 క్యూబ్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్, ఇది 2 క్యూబ్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్, ఇది 3 క్యూబ్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్, ఇది 4 క్యూబ్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్, ఇది 5 క్యూబ్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్, ఇది 6 క్యూబ్ ప్లస్ 6 స్క్వేర్. అంటే ఇది 252 ఉండాలి. వెరీ గుడ్, 252. నెక్స్ట్ ఈ సిరీస్ రావాలి మనకి ఇంకా. $55, $62, $86, $210. Yes, difference 7. Difference 7. Difference that is 24. ఇప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం టూ క్యూబ్ -1, 3 క్యూబ్ -3. ఎస్, 2, 3, 5, 7. అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తే ఇప్పుడు మనకి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 14 ప్లస్ 124. 124 అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉండాలంటే 5 క్యూబ్
-5. ఎస్ 5 క్యూబ్ -5 ఉండాలంటే 206 అయి ఉండాలి ఇది. సో ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ డిఫరెన్స్ 124, మనకి 120 రావాలి. అక్కడ 206 ఉంటే కనుక ఇక్కడ ఇప్పుడు 206 12 లోంచి 6 తీస్తే 6 336. ఇప్పుడు 7 క్యూబ్ 343 -7. ఎస్ 2 క్యూబ్ -1, 3 క్యూబ్ -3, 5 క్యూబ్ -5, 7 క్యూబ్ -7, 343 -7. ఎస్ సరిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ 2 అండ్ 6 4 అంటే 2 18 13 13 22 అంటే 11 క్యూబ్ -9 అయి ఉండాలి. 11 క్యూబ్ ఈజ్ 1331. 1331 -9 1322. ఎస్ సరిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్స్ వాడాడు. 2 క్యూబ్ 3 క్యూబ్ 5 క్యూబ్ 7 క్యూబ్ 11 క్యూబ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. అండ్ ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్స్ 1 3 5 7 9 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఈ విధంగా. దేర్ఫోర్ ఎనీహౌ రాంగ్ నెంబర్ ఈస్ 210. 210 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 210 206 ఉండాలి. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 250 252 ఉండాలి. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ చూస్తే the sum of the wrong numbers in series P and Q will be more than 50 but less than 500. Sum of the wrong numbers, రెండు రాంగ్ నెంబర్స్ కలిపితే ఇక్కడ 250 ఇక్కడ 210 రెండు కలిపితే రాంగ్ నెంబర్స్ 460 విల్ బి మోర్ దాన్ 50 అండ్ బట్ లెస్ దాన్. కరెక్ట్ గా 500 కంటే తక్కువ ఉంది టోటల్. 210 ప్లస్ 250 460. 50 కంటే ఎక్కువ 500 కంటే తక్కువ. ఎస్ 460 అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టే. కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ విల్ బి ఎ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. కరెక్ట్ వాల్యూస్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంటున్నాడు. కాదుగా, పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ కాదు, సెకండ్ కాదు. సమ్ ఆఫ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రాంగ్ నెంబర్స్ ఇన్ ద బోత్ ద సిరీస్ విల్ బి మోర్ దాన్ 9 బట్ లెస్ దాన్ 162. మోర్ దాన్ 9 బట్ లెస్ దాన్, అది తప్పు. ఫోర్త్ ఆప్షన్, the product of the both the correct values of wrong numbers in series P and series Q, correct values is under 206 into 252. 206 into 252 multiply చేయాలి. 252 into 206 correct values multiplication ఎంత రావాలంటున్నాడు. 2 6 are 12, 1 cross multiplication చేస్తే ఇక్కడ మనకి 30 31 3. yes 2 6 2 2s 2 8s are 16 16 plus 3 19 1 ఇక్కడ 9 వచ్చింది, అక్కడ 8 వచ్చింది, ఇది తప్పు. therefore only 1 is the answer. so therefore 5 1 8 1 2 ఉంది, ఇక్కడ 9 వచ్చింది. 2 6 are 12 2 2s are 4 16 16 plus 3 yes 9 వచ్చింది. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ సరిపోలేదు. అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. therefore 138 ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ నెంబర్స్ ఇవి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.